اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن، اور ڈیڈ لائن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں، جس میں اس نے کہا کہ وہ پوری سویلائزیشن کو تباہ کر دے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے، لیکن اس کے بعد بالآخر جنگ بندی ہو گئی۔ یہ جنگ بندی جو ہے وہ 11 آور میں ہوئی، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ بس حملہ ہونے ہی والا ہے، اور اس سے چند گھنٹے پہلے سب کچھ بدل گیا۔ یہ ہوا کیسے؟ پہلے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں، کون کون سی چیزیں سامنے آئیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس طریقے سے ہوا اور اب تک کون کون سی چیزیں بے نقاب ہو چکی ہیں، ایران کا کیا کہنا ہے، امریکہ کا کیا کہنا ہے، اور پاکستان کا کیا کہنا ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف چند گھنٹے پہلے اچانک پاکستان کے وزیر اعظم رات گئے لگ بھگ 1 بجے سے پہلے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں پاکستان ٹائم کے مطابق، اور فوری طور پہ امریکہ سے یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے وائٹ ہاؤس کا کہ ہم نے پاکستان کے وزیر اعظم کی ٹویٹ کا جائزہ لیا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں شہباز شریف نے ٹویٹ کیا کیا۔ شہباز شریف نے کہا جی مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششیں بتدریج مضبوطی سے اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں، جس کے مستقبل میں نتائج سامنے آنے کی کافی امید ہے۔ سفارتکاری سے مسئلہ حل کرنے کے لیے میں صدر ٹرمپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی ڈیڈ لائن کو 2 ہفتوں تک بڑھا دیں۔ پاکستان ایرانی بھائیوں سے آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھولنے کی پرزور پرخلوص اپیل بھی کرتا ہے۔ تمام فریقین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ خطے میں طویل مدتی امن اور استحکام کے مفاد میں سفارتکاری کی خاطر مکمل جنگ بندی کی پابندی کریں۔ اس میں پاکستان نے اسرائیل کا نام نہیں لیا، لینا بھی نہیں چاہیے تھا، ویسے امریکہ ہی میٹر کرتا ہے، اسرائیل تو میٹر نہیں کرتا۔ اگر اسرائیل ایران کے ساتھ لڑے گا تو وہ 2-2.5-3 گھنٹے کے اندر اسرائیل کو چکر دے کے رکھ دے گا ایران۔ اچھا، یہ سٹیٹمنٹ آتا ہے شہباز شریف کا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی تو لگ بھگ 1.5-2 گھنٹے رہ گئے تھے، باقی 1.5-1 گھنٹہ رہ گیا تھا، پھر اچانک سے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے ذرا یہ بھی آپ سن لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی درخواست پر وہ ایران کے خلاف طے شدہ حملے کو 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کرنے پر آمادہ ہے، بشرطیہ کہ ایران آبنائے ہرمز کو فوری طور پر اور مکمل طور پر محفوظ طریقے سے کھول دے۔ ان کے مطابق یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اپنے تمام فوجی اہداف حاصل کر چکا ہے اور ایران کے ساتھ طویل مدتی امن معاہدے پر پیش رفت کافی حد تک ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی ٹویٹ کے اندر کہا کہ ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہے جو مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکی صدر کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان زیادہ تر اختلافی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے اور 2 ہفتوں کی مہلت معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مدد دے گی۔ انہوں نے کہا کہ بطور صدر اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اس دیرینہ مسئلے کے حل کے قریب پہنچنا ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ لو جی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے مجھے جنگ بندی قبول ہے۔ اس کے بعد سٹیٹمنٹ آ گیا ایران کی جانب سے۔ ایران کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آیا وہ عراقچی کا سٹیٹمنٹ آیا۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے جو بیان جاری ہوا ہے وہ یہ ہے: میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے خطے میں جنگ کے خاتمے کے لیے اپنے پیارے بھائیوں عزت مآب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں۔ شہباز شریف کی اپنی ٹویٹ میں کی گئی برادرانہ درخواست کے جواب میں اور امریکہ کی جانب سے اپنے 15 نکاتی منصوبے کی بنیاد پر مذاکرات کی درخواست کے ساتھ صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی بنیاد کے طور پر ایران کے 10 نکاتی منصوبے کے عمومی فریم ورک کو قبول کرنے کے اعلان کے پیش نظر میں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے درج ذیل اعلان کرتا ہوں: اگر ایران کے خلاف حملے روک دیے جاتے ہیں تو ہماری طاقتور مسلح افواج اپنی دفاعی کارروائیاں بند کر دیں گی۔ 2 ہفتے کی مدت کے لیے ایران کی مسلح افواج کے ساتھ ہم آہنگی اور تکنیکی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ رستہ ممکن بنایا جائے گا۔ یہ جناب سید عباس عراقچی یہ سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ سٹیٹمنٹس اور بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ایران کی شرائط کیا ہیں، لیکن یہاں پہ جو ایک بڑا سٹیٹمنٹ ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے
सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जो ईरान की है, उन्होंने कहा जनाब कि 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जो उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिले तरदीद, तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका को 10 नकाती मनसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जारहियत की ज़मानत देना शामिल है। आपने हुर्मत पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ शामिल है। बयान के मुताबिक जो यूरेनियम की अफसूदगी है उसे कबूल करने, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों को ख़त्म करना, सलामती कौंसल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों को ख़त्म करना, ईरान को मुआवजा अदा करना, खित्ते से अमरीकी जंगी फ़ौज के इनखला की तजवीज़ भी शामिल है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक लबनान के ख़िलाफ़ तमाम इस्लामी महाज़ों पर जंग बंदी को रोकने की तजवीज़ भी शामिल है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने फतह की तफसीलात सामने आने तक इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। नाज़रीन, ये तो जो जिस किस्म के ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो स्टेटमेंट दिया है, वो तो फतह का ऐलान कर रहे हैं और उनके जो 10 नुकात हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो 10 नुकात हैं क्या? इनमें से कुछ मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए। ये दुनिया भर के अखबारात के अंदर छप चुके हैं अब तक, और मैंने ये कहाँ पे पढ़े? मैंने गल्फ न्यूज़ में पढ़े हैं, टाइम्स नाउ में पढ़े हैं, मिरर में पढ़े हैं। बहुत सारे जर्नलिस्ट इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। रज़ी ताहिर साहब ने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है ये ईरान से जुड़े हुए मामलात को, जंग के दिनों में भी। तो उन्होंने जो रिपोर्ट की है वो बताते हैं, एक तो दोबारा हमला ना करने का वादा लिया उन्होंने। नंबर 2, आबनाए हुर्मत पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। यूरेनियम अफसूदगी को तस्लीम किया जाएगा कि ईरान अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूरेनियम को अफसूदा कर सकता है, और तमाम बुनियादी पाबंदियों का जो ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं वो ख़ात्मा किया जाएगा। तमाम सानवी पाबंदियों का भी ख़ात्मा किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तमाम करारदादों का ख़ात्मा किया जाएगा जो ईरान के ख़िलाफ़ थी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तमाम करारदादों का ख़ात्मा, ईरान को मुआवजे की अदायगी की जाएगी। खित्ते से अमरीकी जंगी अफवाज का इनखला होगा। तमाम महाज़ों पर जंग का ख़ात्मा बशमूल लबनान में फ़ौरी जंग बंदी, और जो आबनाए हुर्मत है उसके हवाले से वो ईरान का कंट्रोल रहेगा। ईरान उसका मैकेनिज़्म बनाएगा और उससे जो ईरान पैसा हासिल करेगा वो पैसा खर्च किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा रिकन्स्ट्रक्शन के ऊपर। जो तबाही हुई है उसको ठीक करने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके अलावा वो मांगते हैं कि जो नुकसान किया उसकी भरवाई भी की जाए। ये है जनाब ईरान के मुतालबात। अब इसे अमरीकी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये बड़े तज़हीक आमेज़ मुतालबात है, ज़िल्लत आमेज़। यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने वही मुतालबात जो ईरान ने पहले रखे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मानने पर मजबूर क्यों हो गया? ये है जनाब सबसे बड़ा सवाल। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ क्या? लेकिन पहले ये शहबाज शरीफ साहब के पास जब ट्वीट आया तो उन्होंने ट्वीट कर दिया, तो ये कहानी क्या है? अब ज़रा मैं आपको एक कहानी की तरह बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की डेडलाइन दी और इन 10 दिनों में पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक पाकिस्तान को लेकर इस लड़ाई में उतर जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने शिया सुन्नी फ़िरका वारियत को पसे पुश्त डालते हुए इस बात को नामुमकिन बना दिया, और पाकिस्तान में एक मिसाली भाईचारा देखने में आया। हत्ता कि कोशिश की गई कुछ ऐसे कलदम तंजीमों के बंदों को उतार कर के हालात ख़राब हो जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, समझदारी का मुजाहरा किया और फ़िरका वारियत से गुरेज किया, जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तानियों ने कैटेगोरिकली कह दिया, यानी फील्ड मार्शल ने तो बुला के मौलवियों को ये तक कह दिया था कि जिसको ईरान में जाना है या पसंद है वो उधर ही चला जाए। ये मामला ख़राब हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कंसिस्टेंटली अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। ये जो सुलह वाला दिन है, यानी ये पूरा दिन कैसा गुजरा मंगल का, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाह कर देता हूँ। हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर्स आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर्स हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में आम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफ़ियों के बारे में ये कहा गया कि अब ईरानी सहाफ़ियों को आप